सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो जिवें कि तुहानूं थंबनेल तो पता लग ही गया कि पंजाब PCS पंजाबी माध्यम सब तो पहलां तां असी 2023 च एंटर हो चुके हैं तो PCS दी नोटिफिकेशन नूं लैके जो प्रोडिक्शनस ने तकरीबन PCS वाला बंब कदों मर्जी फट सकता है। सो ओबवियस जी गल ये है कि मास्टर क्लासिस पटियाला वालों जो इनीशिएटिव पिछले साल लिया गया सीगा वो हुण इस स्टेज ते पहुँच गया कि अज असीं तुहानूं ये दस सकीए, क्योंकि इस तो पहलां वाली वीडियो जिहदे च असीं दस चुके हैं कि असीं अपने कोर्स नूं लॉन्च कर चुके हैं तो इस तो अगली वीडियो च असीं PCS दे मेन्स दे कंसैप्ट बारे दसांगे कि PCS मेन्स हुंदा की है। इस वीडियो का मकसद ये है कि असीं तुहानूं ये दस सकीए कि जदों तुसीं पंजाब PCS का पेपर दिंदे हो तो पंजाब PCS के पेपर तुसीं किहड़ी पोस्ट अटेन करते हो तो PCS प्री का सिलेबस की हुंदा है। ये चीज़ां पहले सिर्फ 3 या 4 मिनट लैणगियां, ज़्यादा समा ये नहीं खराब करांगे आपां। देखो एक गली बड़ी क्लीयर गल आ कि जिन्हों असीं पंजाब PCS का पेपर कह दिंदे आ ना, असल च पंजाब PCS बेसिकली है की चीज़ आ। असल च इस पेपर दे विच सिर्फ एको ही पोस्ट PCS हुंदी है जिन्हों आपां एग्जैक्टिव पोस्ट कह दिंदे आ, जिहड़ी दा कि सब तो छोटा रैंक SDM हुंदा है। जदों तुसीं पंजाब PCS का पेपर दिंदे हो तो तिन्ने स्टेजां क्लीयर कर लेंदे हो, प्री मेन्स ते इंटरव्यू, जिन्हां दे बारे मैं अगे जाके दसूँगा। तो उस तो बाद जे तुहाडे रैंक बहुत अच्छा है तो तुहानूं PCS की पोस्ट मिलती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट गल दस्सण वाली ये है कि PCS की पोस्ट सिर्फ SDM की है। इस तो बाद दूजे नंबर ते कईयां नूं पसंद हुंदी है कि चलो ठीक है सानूं PCS नहीं मिलिया तो असीं एज की एलिजिबिलिटी भी पूरी करते हैं, वो PPS की पोस्ट भी लै सकते हैं। PPS का मतलब हो गया पंजाब पुलिस सर्विसिज, जिहदे च कि सब तो छोटा रैंक DSP का मिलता है। इस तो बाद अगला कोई भी PCS नहीं हुंदा, वो सारे अलाइड PCS होंदे आ, मतलब सहायक PCS, सपोर्टिंग PCS। वो PCS का रैंक नहीं गा, उहदे च तुहानूं तहसीलदार का रैंक भी मिल सकता है, लेबर ऑफिसर का रैंक भी मिल सकता है, BDPO का रैंक भी मिल सकता है। तुहानूं इस तो बिना एक हुंदा ADF FSO, ठीक है, मतलब कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर, उसका रैंक भी मिल सकता है। इस तो बिना तुहानूं एक कोऑपरेटिव दे विच AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रैंक भी मिल सकता है। तुहानूं डिपेंड करता है ETO टैक्सेशन च एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का रैंक भी मिल सकता है। ये सारियां ग्रुप B दियां पोस्टां ने, इन्हां चों ग्रुप A नहीं, ये सारियां ग्रुप B दियां पोस्टां ने। ये ज़्यादातर पोस्टां ग्रुप B च ही फॉल करदियां। तो मैं तुहाडी जानकारी लिए दसदा कि ये सारे अलाइड PCS हुंदे आ, सहायक PCS। सो जदों भी तुसीं PCS का पेपर दिंदे हो तो तुहाडी सब तो वड्डी कोशिश हुंदी आ PCS बनन दी। नहीं बन पाओगे तो PPS बनदी, नहीं बन पाओगे तो अलाइड PCS। सो सब तो वड्डी कोशिश आ है साडी, असी इस पोस्ट तक पहुँचना है। आ जाओ हुण इन तो अगे समझते हैं आपां। मैनूं लगदा उम्मीद करदा कि PCS के पेपर बारे कुछ हद तक कंसैप्ट क्लीयर हो गया। हुण तुसीं रैंक च 3 चीज़ां है, 3 स्टेजां ते पेपर होऊगा, प्रीलिम्स, मेन्स ते इंटरव्यू। प्रीलिम्स जिहड़ा है ये जस्ट थोड़ी छंटनी लाउंदा है, इहनूं पंजाबी च कहंदे आ स्क्रीन करके तुहानूं पिछे सिੱਟ दिंदा है। तुसीं कदे भी पेपर देण जाओगे ना, एक गल याद रखियो, कदे भी पेपर देण जाओगे तो जे मान लो 100 पोस्टां है ना तो उक्का फुक्का दस रहा 13 गुणा बंदियां नूं वो प्री चों छांट के साइड ते रख लैणगे, 1300 जणियां दी क्रीम नूं, बाकी सारे बाहर। जे 100 पोस्टां है तो 13 गुणा करके हुणे 1300 बच्चों ने प्री चो जिन्ने मर्जी नंबर लए आ, कोई फायदा नहीं। उन्होंने प्री का रिजल्ट पाड़ के सिੱਟਤਾ कि आ जाओ हुण तुसीं। फिर उन्होंने कहणगे कि हुण तुहाडा दूजा पेपर होऊगा किहड़ा भला, मेन्स दा ते इंटरव्यू दा। वैसे कई लोग मेन्स दे विच इंटरव्यू नूं विच ही कहंदे आ, वो भी गल सही आ। मेन्स मतलब रिटन एग्जाम, इंटरव्यू तुसीं मन के चलो कि 1350 नंबर का मेन्स का पेपर हुंदा है तो 150 नंबर की इंटरव्यू हुंदी है तो टोटल पेपर 1500 नंबर का हुंदा है। तुसीं पहलां मेन्स का पेपर दोगे 1350 नंबर का सारे जाने, इहदे चों 100 पोस्टां चों 4 गुणा बंदे चक लैणगे, यानी कि 400 की लैणगे इंटरव्यू। फिर उन्हां 400 जाणियां दे जिन्ने 1350 चों नंबर आए आ प्लस 150 चों जिन्ने नंबर आए आ, 1500 दे विच्चों सारियां दे नंबर चैक होणगे इन्हां 400 जाणियां दे।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 400 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ PCS ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ PCS। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਨਸ 'ਚ 1350 ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਗਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 2 ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ PCS ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ PCS ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ PPSC 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। PPSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ PCS ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ GK ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹ 100 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। CSAT ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ 4 ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ CSAT ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 80 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 2.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 20-20 ਸਵਾਲ। ਇਹ PPSC ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ PCS 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਛੱਡੋ ਮੈਥ ਕੱਲੇ ਦੇ 40 ਸਵਾਲ ਕੱਲੇ ਮੈਥ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇ 15 ਸਵਾਲ ਪਾਤੇ, 20 ਸਵਾਲ ਪਾਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 60, 10 ਇੰਗਲਿਸ਼ 10 ਪੰਜਾਬੀ। ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਥ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ CSAT ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ, 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਦੇਣਗੇ, 200 ਦਾ ਆ ਦੇਣਗੇ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 400 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਇਸ 400 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਜ਼ 13 ਗੁਣਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਗੁਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ 1300, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 25-30, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 25-30 ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਲੱਸ ਵੀ 25 ਮਾਈਨਸ ਵੀ 25, ਜਿੱਥੇ ਕਾ ਕੇ ਰੈਂਕ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ PCS ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਥਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, GS ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਮੇਨਸ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਮੇਨਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਐਕਸਪਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸੇਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਕਿ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ PCS ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ A1, ਵਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ A2, ਵਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ A3, ਵਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ C। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ B 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ B 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ PCS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, PCS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਤੇ PCS ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ PCS ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ, ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਸਾਲਟ, ਲਾਈਫ ਔਨ ਅਰਥ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਬਾਈ ਲਾਅ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਲਾਈਟ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਐਨਰਜੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਊਂਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਲਾਸ 9th ਤੇ 10th ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆ। ਕੀ PPSC ਇਸੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ PCS ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹਿਓ 2010, 12, 13, 15, 18 ਤੇ 20। ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਕ 13 ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕਿਓ ਤੇ ਇੱਕ 20 ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਤੇ 20 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਡਿਫੈਂਸ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰੌਕੇਟਸ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਇੰਸ ਗਾਇਬ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ ਮੀਨਸ ਸਾਇੰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਹੀਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, +1 ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਅੱਜ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਜਨਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਛੱਡੋ, ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਆਊਗਾ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਕਰ IAS ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੈਸਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸੋਇਲ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੌਕਸਿਕ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥੋਰੋਲੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸ +1 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਟ ਵਰਕ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸਵਾਲ ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ 2018 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਅੱਡ ਆ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਅੱਡ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਆ ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, PCS ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਮੌਰੀਅਨਸ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮੁਗਲਸ, ਦੇਖੋ ਕਰਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ, ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, PPSC ਦਾ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PPSC ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਪਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਟੌਪਿਕ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰੈਨੀਸੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ World War I ਐਂਡ II। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜੋ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਟ PPSC ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 91 ਤੱਕ ਦੀ, 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 91 ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਸ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਸਿੰਸ 91। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੋਨਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਫਿਸਕਲ ਪੋਲਿਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ।
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ 21st ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜਿਸ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਕਿ ਪੋਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਕੋਨਮੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਤੇ PPSC ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। +1 ਤੇ +2 ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ NCERT ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ NCERT ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋਗਰਾਫੀ। +2 'ਚ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗਰਾਫੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਭੂਗੋਲ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਭਾਰਤੀ ਜੋਗਰਾਫੀ, 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2012, 13, 15 ਤੇ 18 ਤੇ 20 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋਗਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੋਲਕੈਨੋਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭੂਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਡਸ, ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋਗਰਾਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਆਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ +2 ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ PCS 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਫਸਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 13, 15, 18, 20 ਦੇ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ PPSC ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਟਕਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਰਾ ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ CSAT ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ CSAT 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਊਗੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ। 80 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ।
ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ BBA ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ MBA ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਮਰਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। 5 ਨੰਬਰ 5 ਗੁਣਾ 2.5 12.5 ਨੰਬਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? 2018 2015 ਤੇ 2013 ਦਾ CSAT ਦਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸਵਾਲ 5 ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਗਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬੋਲਤਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ PCS ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਨਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਵੀਰ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੇਨਸ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੇਨਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਐਪ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ 2.0 ਇੱਕ ਐਪ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਲੋਗੋ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਗੋ ਆ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ORG ਕੋਡ ਭਰਨਗੇ, MVWOG। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 8054400797। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7707800072 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8558800797 ਤੇ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਲਿਖ ਕੇ। ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ PPSC 'ਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।